हाँ जी बेटा, अज का अपना टॉपिक है वाइटामिनस। बायोमोलीक्यूल्स चैप्टर के विच टॉपिक आता है। सो वाइटामिनस के बारे में पढ़ांगे। विटामिनस की होंदे ने, तुसीं पहलां भी पढ़िया है छोटी क्लासिस दे विच। अलग अलग तरह के ये बीमारियां तो बचाउण वास्ते साडे हैल्थ नूं अच्छा रखण वास्ते इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ने। सो है कि वाइटामिनस ये बहुत बड़े कॉम्पलैक्स मॉलीक्यूल्स होंदे ने, ऑर्गैनिक कंपाउंड्स होंदे ने। दीज आर ऑर्गैनिक कंपाउंड्स विच कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी। कुछ विटामिन ने ਜਿਹੜੇ बॉडी बना सकती है, जिदा कि विटामिन डी, बहुत थोड़े विटामिन ने तो विच कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाय बॉडी एंड मस्ट बी सप्लाइड इन स्मॉल अमाउंट्स इन डाइट टू परफॉर्म स्पैसीफिक बायोलॉजिकल फंक्शंस फॉर नॉर्मल हैल्थ ग्रोथ एंड मेनटेनेंस ऑफ द बॉडी। सो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स ने विटामिनस वाले चैप्टर के विच ही। सो वो मैं तुहानूं कराउण जा रही हूँ। सब तो पहला टर्म है ए विटामिनोसिस। ए विटामिनोसिस का मतलब की है कि डेफिशिएंसी होगी विटामिनस की, की होगी डेफिशिएंसी। आप कहते विटामिन की घाट होगी जी, तो सानू बीमारियां लग जांदियां ने। दूसरी टर्म है हाइपर विटामिनोसिस। हाइपर का मतलब है ज़्यादा हो जाना। असी कुछ विटामिनस ने जिहड़े कि फैट सोल्यूबल होंदे ने, जे वो असीं ज़्यादा खा लीए तो बॉडी दे विच ही फैट दे विच जमा हो जाते हैं तो एक्सैस हो जाती है उन्हां दी। सो कंडीशन ऑफ एक्सैस इनटेक ऑफ विटामिनस नूं कहने असीं हाइपर विटामिनोसिस, राइट। सो नैक्सट ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ टॉपिक है दैट इज़ क्लासीफिकेशन। विटामिनस की क्लासीफिकेशन किवें करते हैं असीं, इन्हां दी सोल्यूबिलिटी के आधार पर करते हैं। एक होंदे ने फैट सोल्यूबल विटामिनस, एक होंदे ने वाटर सोल्यूबल विटामिनस। सो पहला असीं पढ़ांगे फैट सोल्यूबल विटामिनस। ये किहड़े ने जी? ए डी ई के, बस 4 विटामिन ने विच आर सोल्यूबल इन फैट। रेस्ट ऑफ दैम आर वाटर सोल्यूबल। सो वाटर सोल्यूबल विटामिनस किहड़े रह गए फिर? विटामिन सी और बी कॉम्पलैक्स, ये सारे की ने फैट सोल्यूबल। सॉरी एक सेकेंड बेटा, यस। सो अज मैं हॉरिजोंटली लाइन की स्क्रीन ताकि थोड़ा चंगी तरह दिख जाए। सो नैक्सट जो टर्म है वाटर सोल्यूबल, आप कह रहे थे विटामिन सी तो बी कॉम्पलैक्स। हुण ये वाटर सोल्यूबल ने, सो ये रैगूलर बेसिस ते सानू लैणे पैंदे ने, क्योंकि ये जिहड़ा एक्सैस विटामिन है वो साडे बाथरूम के राही, यूरिन के राही बाहर निकल जाता। सो एक्सक्रीट होंदा रहिंदा यूरिन के थ्रू। सो ये स्टोर नहीं हो सकते सिवाय विटामिन B12 दे। B12 स्टोर हो जाता है, बाकी सारे नहीं होंगे। सो सानू ये रैगूलरली लैणे पैंदे ने विटामिन सी तो विटामिन बी कॉम्पलैक्स, राइट। सो सिट्रस फ्रूट्स होंदे जिहड़े उन्हां दे विचों सानू विटामिन सी मिल जाता है। सो रैगूलरली सानू डाइट दे विच लैणे पैंदे ने। एक विटामिन है बेटा विटामिन एच। विटामिन एच जिहड़ा है इट इज़ नीदर सोल्यूबल इन वाटर नॉर इन फैट। ये किसी भी चीज़ सोल्यूबल नहीं होंदा। नैक्सट टॉपिक इज़ सोर्सिस ऑफ विटामिनस। विटामिनस कित्थों मिलते हैं? तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता है, आप कहने फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, है ना। अलग अलग सोर्सिज ने अलग अलग विटामिनस दे। सो असीं उस हिसाब नाल पढ़ांगे। ऑल द विटामिनस आर सिंथेसाइज बाय प्लांट्स, ओनली फ्यू आर सिंथेसाइज बाय एनीमल्स। एनीमल्स द्वारा किहड़े बनते हैं? आपां भी एनीमल है, साडे अंदर बनता विटामिन डी। किवें बनता? इट इज़ प्रोड्यूसड अंडर द इन स्किन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या यूवी लाइट की प्रेजेंस दे विच। तो ताइयों सानूं कहा जाता है धुप्प सेकिया करो, धुप्पे बैठना बहुत जरूरी है। विटामिन डी जिहड़ा है साडीआं हड्डियां नूं मजबूत करता है। सो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए भी विटामिन डी जरूरी है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी कैन मेक विटामिन ए। विटामिन ए बना सकते हैं कितों? फ्रॉम कैरोटीन, सम मैंबरस ऑफ बी कॉम्पलैक्स जिंदा कि B12 तुहानूं दस्सिया सीगा, एंड विटामिन के। दीज आर सिंथेसाइज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द इंटेस्टाइन। अपनी इंटेस्टाइन आंद्रां दे विच ये विटामिनस बनाए जा सकते हैं। विटामिन डी तो है ही है, विटामिन ए भी साडी बॉडी बना सकती है। ताई असीं कहने बीटा कैरोटीन खाओ। कित्थों मिलता है वो? येलो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स तो पीले सब्जी में कद्दू हो गया, पंपकिन तो पपाया हो गया, असीं कहने खाओ, पपीता खाना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। नैक्सट जिहड़ा साडा टॉपिक है वो है सोर्सिस। मैं इन्हूं रोटेट कर लैनी स्क्रीन में। यस, सोर्सिस ऑफ विटामिनस करांगे बेटा असीं, ते उन्हां दी डेफिशिएंसी डिजीज़ भी किहड़े विटामिनस दे सोर्सिस किहड़े ने, ते जे उन्हां दी घाट हो जाए तो सानूं किहड़ी बीमारी हो जाती है, राइट। सब तो पहला हैगा साडा विटामिन ए। ਇਹਦਾ कैमिकल नेम बेटा याद कर लियो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी पेपरां च आया है। सो कैमिकल नेम विटामिन ए का है रेटिनॉल। इनू ब्राइट आई विटामिन भी कहा जाता है, रेटिनॉल। जे ਇਹਦੀ डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए तो जीरोफ्थैल्मिया हो जाता है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है? हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई या फिर नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, अंधराता, रात को दिखाई नहीं दिंदा। जीरोफ्थैल्मिया एंड नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। और ये सोर्सिस की ने जी विटामिन ए दे? कॉड लिवर ऑयल, मच्छी के लिवर का तेल, शार्क का लिवर का ऑयल, कैरेट गाजर च होंदा, लिवर, किडनी, बटर दे विच होंदा, मिल्क,
ਯੈਲੋ ਫਰੂਟਸ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਦੇ। ਫਰੂਟਸ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਤਾਂ ਹਰੇਕ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵਿਟਾਮਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਿਟਾਮਿਨ B1। B1 ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇਮ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਥਾਇਆਮਿਨ। ਕੀ ਹੈ? ਥਾਇਆਮਿਨ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਬੈਰੀ ਰਾਈਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਲਾਸ ਆਫ ਐਪੇਟਾਈਟ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਰਿਟਾਰਡਡ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਖਾਊਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਗਰੋਥ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਜ਼ ਆਫ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਜਿਹਾ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਕੀ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ B1। ਮਿਲਕ, ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਸ, ਚਾਵਲ, ਯੀਸਟ, ਨਟਸ, ਐਗ, ਲਿਵਰ, ਕਿਡਨੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ। ਕਿਡਨੀ ਮੀਨਸ ਐਨੀਮਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਟ ਵਗੈਰਾ। ਤੋ ਇਹ ਹੈਗੇ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ B1। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ B2। ਇਹਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇਮ ਹੈ ਰਾਈਬੋਫਲੈਵਿਨ। ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਰਾਈਬੋਫਲੈਵਿਨ। B2 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਡਾਰਕ ਰੈੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀਭ, ਗਲੋਸਿਟਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਗਲੋਸਿਟਿਸ। ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਾਰਕ ਰੈੱਡ ਟੰਗ। ਡਰਮੇਟਾਈਟਿਸ, ਸਕਿਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਿਲੋਸਿਸ, ਕੱਟਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕਾਰਨਰਸ 'ਤੇ, ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕੱਟਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਇਹ B2? ਟਰਨਿਪ, ਸ਼ਲਗਮ, ਮਿਲਕ, ਐਗ, ਯੀਸਟ, ਕਿਡਨੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ। ਗ੍ਰੀਨ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਸੋਰਸਿਸ ਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕਿਹੜੇ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੈਮੀਕਲ ਨੇਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਦੈਨ B6 ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪੀਰੀਡੋਕਸਿਨ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਇਹਨੂੰ? ਪੀਰੀਡੋਕਸਿਨ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਜੇ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਡਰਮੇਟਾਈਟਿਸ, ਸਕਿਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਨਵਲਜਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਕੀ ਨੇ? ਯੀਸਟ, ਮਿਲਕ, ਮੀਟ, ਫਿਸ਼, ਐਗ ਯੋਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਗ੍ਰੈਮਸ, ਛੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਸੀਰੀਅਲ, ਅਨਾਜ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਨੇ, ਕਣਕ, ਮੱਕੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ, ਰਾਈਟ। ਦੈਨ ਹੈ B12 ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੋ B12 ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਇਨੋਕੋਬਾਲਾਮਿਨ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਸਾਇਨੋਕੋਬਾਲਾਮਿਨ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬਲੱਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਰਨੀਸ਼ੀਅਸ ਐਨੀਮੀਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖੂਨ 'ਚ, RBCs ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟੰਗ, ਜੀਭ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ। ਦੈਨ ਇਹਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਕੀ ਨੇ? ਮੀਟ, ਐਗ, ਲਿਵਰ ਆਫ ਔਕਸ, ਸ਼ੀਪ, ਪਿਗ, ਫਿਸ਼, ਕਰਡ ਐਟਸੈਕਟਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ B12। ਸੋ ਨੋਨ ਵੈਜ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਅਤੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਲੱਸੀ, ਦਹੀਂ, ਕਰਡ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ। ਦੈਨ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਿਟਾਮਿਨ C। ਇਹਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇਮ ਐਸਕੋਰਬਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ। ਸਿਟਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਟਰਿਕ ਐਸਿਡ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਟਰਿਕ ਐਸਿਡ ਤਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖੱਟੇ ਫਲਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵਿਟਾਮਿਨ C, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਟਾਮਿਨ C ਸਿਟਰਸ ਫਰੂਟਸ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿਟਰਿਕ ਐਸਿਡ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇਮ ਵਿਟਾਮਿਨ C ਦਾ ਐਸਕੋਰਬਿਕ ਐਸਿਡ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਸਕਰਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਲੀਡਿੰਗ ਆਫ ਗਮਸ, ਮਸੂੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਪਾਇਓਰੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦ ਨੇ ਢਿੱਲੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੋਰਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਣੇ। ਸਿਟਰਸ ਫਰੂਟਸ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰੇਂਜ, ਲੈਮਨ, ਆਂਵਲਾ। ਆਂਵਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ C ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਲਿਆਂ ਦਾ ਅਚਾਰ, ਮੁਰੱਬਾ ਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਟਮਾਟਰ, ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਟਮਾਟਰ, ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਟਾਮਿਨ C ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਚੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੈਨ ਵਿਟਾਮਿਨ D, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ D ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇਮ ਹੈ ਐਰਗੋ ਕੈਲਸੀਫੇਰੋਲ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕੈਲਸੀਫੇਰੋਲ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਐਰਗੋ ਕੈਲਸੀਫੇਰੋਲ ਜਾਂ ਕੈਲਸੀਫੇਰੋਲ, ਇਹਦੀ ਜੇ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵਿਟਾਮਿਨ D ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਰਿਕੇਟਸ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕੇਟਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਨ ਡਿਫੋਰਮਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚਿਲਡਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੱਤਾਂ ਟੇਢੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਟੇਢੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਰਵਡ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਸਟੀਓਮਲੇਸ਼ੀਆ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਟਾਮਿਨ D ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੌਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੱਡੀਆਂ, ਜੁਆਇੰਟ ਪੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਡਲਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਟੇਢੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੱਡੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਆਸਟੀਓਮਲੇਸ਼ੀਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਵਿਟਾਮਿਨ D? ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਤਾਂ ਐਕਸਪੋਜਰ ਟੂ ਸਨਲਾਈਟ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਮਿਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਐਗ ਯੋਕ, ਐਗ ਦਾ ਯੋਕ ਜਿਹੜਾ, ਕੌਡ ਲਿਵਰ ਆਇਲ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਾਕੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਨਲਾਈਟ, ਧੁੱਪੇ ਬੈਠੋ ਬਸ। ਵਿਟਾਮਿਨ E ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਟੋਕੋਫੈਰੋਲ। ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ? ਟੋਕੋਫੈਰੋਲ। ਸਟੈਰੀਲਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਵਿਟਾਮਿਨ E ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਟੇਰਾਈਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੇਡੀਜ਼, ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਨਏਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਹੈਵ ਕਿਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਕਾਟਨ ਸੀਡ ਆਇਲ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਆਇਲ, ਆਇਲਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫੈਟ ਸੋਲਿਬਲ ਹੈ, ਵੀਟ ਜਰਮ ਆਇਲ, ਸਨਫਲਾਵਰ ਆਇਲ। ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਆਇਲ 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 ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਕੀ ਹੈ? ਫੈਟ ਸੋਲਿਬਲ ਹੈ, ਸੋ ਆਇਲਸ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫਾਈਲੋਕੁਇਨੋਨ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਫਾਈਲੋਕੁਇਨੋਨ। ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀਮੋਫੀਲੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਕਰੀਜ਼ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟਿੰਗ ਟਾਈਮ, ਖੂਨ ਦਾ ਗਤਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਖੂਨ ਵਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੂਨ ਦਾ ਫਲੋ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੋ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਲੱਡ ਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਸੀਰੀਅਲਸ, ਅਨਾਜ, ਗ੍ਰੀਨ ਲੀਫੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਦੀ ਜੇ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲੱਡ ਲਾਸ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਸਫੀਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਵਗਣੋਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਵਿਟਾਮਿਨ ਐਚ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਬਾਇਓਟਿਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਐਡਸ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਲਈ, ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਇਹਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡਰਮੇਟਾਈਟਸ, ਸਕਿਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਸ ਆਫ ਹੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਰਾਲਿਸਿਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਐਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੌਰੀ ਬਾਇਓਟਿਨ ਵਿਟਾਮਿਨ ਐਚ, ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੇਨਲੀ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਯੀਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਖਮੀਰ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੈਡ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਲਿਵਰ, ਕਿਡਨੀ ਅਤੇ ਮਿਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬੇਟੇ ਸੋਰਸਿਸ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਵਿਟਾਮਿਨ Q10 ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਐਨਜ਼ਾਈਮ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਲੋ ਆਰਡਰ ਆਫ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਅਗੇਂਸਟ ਮੈਨੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ। ਸੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। Q10 ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ? ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਆਫ ਗ੍ਰੀਨ ਪਲਾਂਟਸ ਐਂਡ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਆਫ ਐਨੀਮਲਸ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਰੇ ਪਲਾਂਟਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਟਾਮਿਨ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਯਾਦ ਕਰਨੇ, ਕੈਮੀਕਲ ਨੇਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਰਸਿਸ ਅਤੇ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।